નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વાત કરીશું ધોરણ 8માં આપણી નવી આવૃત્તિ સ્વાધ્યાયન પોથીની જે આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 1ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનનો પહેલો પાઠ છે ભારતમાં યુરોપિયનો અને અંગ્રેજી શાસનની સ્થાપના, જેનું મિત્રો સોલ્યુશન આપણે સ્વાધ્યાયન પોથીના પાઠનું આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास चैनल में नवा छो तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 8 मित्रों तमाम वीडियो छे ए मोकली सकीए। प्रश्न नंबर 1 छे, नीचे आपेला दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेल विकल्पमांथी साचो विकल्प शोधी अने जे अहींया चौरस बॉक्स आपेलो छे तेमां लखवानुं छे। पहलो प्रश्न है प्राचीन और मध्यकालीन भारत में कई चीज वस्तुओं यूरोपना देशों में निकास थती। तमने 4 ऑप्शन आपेला है, तेमांथी साचो ऑप्शन है ते छे डी एटले कि सुतराऊ कापड़, रेशमी कापड़, मरी मसाला, तेजाना, गળી और सुरोखार तमाम वस्तुओं निकास करवामां आवती। बीजो प्रश्न, भारत आववा माटेनो जलमार्ग शोधवानो प्रयत्न क्या नाविके नहोतो कर्यो? नहोतो कर्यानी वात छे तो प्रिंस हेनरीए नथी करेलो, बाकीना त्रणेय त्रण जे नाविको छे एमणे करेलो छे। त्रीजो प्रश्न, यूरोपथी भारत आववा माटे क्या बे महासागरोमांथी पसार थवुं पड़े छे? तो एटलांटिक अने हिंद महासागर। 4 यूरोपमांथी भारत आवनार प्रजानो योग्य क्रम लखो। तो सौ प्रथम पोर्टुगीज आवी हती, पछी डच आव्या, पछी अंग्रेजो अने छेल्ले फ्रेंचो आवेला हता। 5 पोर्टुगीज प्रजा विषे क्यू विधान योग्य नथी? तो तेओनी पोतानी पहली कोठी बंगाळना श्रीरामपुर में स्थापी हती ए योग्य नथी। बाकीना त्रणेय विधानों साचा छे। 6 पोर्टुगीजोए भारत में मेळवेली व्यापारी संस्थाओनी समयकाळ मुजब क्रमिक रीते गोठवो। तो अहींया मित्रों गोवा, पछी वसई, दीव अने दमण। 7 यूरोपियन प्रजा अने तेना अमलदारों पैकी नीचेनामांथी कई जोड़ योग्य नथी? तो जवाब आवशे जर्मन कोलंबस। 8 नीचेना पैकी क्या गवर्नर जनरल अंग्रेज नथी? तो जवाब आवशे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 9 त्रण प्रांतों मळी जे आजे कोलकाता तरीके ओळखाय छे तेमां नीचे पैकी क्या प्रदेशनो समावेश थतो नथी? जवाब आवशे मगध। 10 भारत में पोर्टुगीज संस्थानी स्थापना कोणे करी हती? जवाब आवशे आल्बुकर्क। 11 कर्नाटक विग्रहो कई बे यूरोपियन प्रजाओं वच्चे थयेला छे? तो अंग्रेजो अने फ्रेंचो वच्चे। 12 अंग्रेजोनी वीरताथी सामनो करी वीरगति पामनार शासक नीचेना पैकी कोण हतो? तो जवाब आवशे टीपू सुल्तान। प्रश्न 2 नो अ छे, खालग्या पूर्ण करवानी छे। पहलो प्रश्न है ईस्वीसन 1453 में तुर्कोए खालग्या जीती लीधुं? तो कॉन्स्टेंटिनोपल प्रदेश जीतेलो छे तुर्कोए। 2 सर टॉमस रॉय खालग्या पासेथी भारत में व्यापार करवा माटेनी परवानगी मेळवी हती? तो जवाब आवशे जहांगीर। 3 मुगल बादशाह खालग्याए अंग्रेजोने बंगाल में मुक्त व्यापार करवानी मंजूरी आपी? तो फरूख सिंहरे आपेली छे। 4 मैसूर राज्य खालग्याना नेतृत्व में सौथी शक्तिशाળી बन्युं हतुं? जवाब आवशे टीपू सुल्तान। 5 पाणीपतना त्रीजा युद्ध में खालग्यानी हार थई हती? तो जवाब आवशे मराठाओ। प्रश्न 2 नो बी छे, मने ओळखो हूँ कोण छुं? 1 मैं भारत आववा माटेनो जलमार्ग शोध्यो हतो? जवाब आवशे वास्को द गामा। 2 अमे गोलकोंडाना शासक पासेथी फरमान मेळवी पोतानुं स्थान जमाव्युं हतुं? जवाब आवशे डच। 3 हूँ कोलकातामां आवेल अंग्रेजोनो किल्लो छुं? जवाब आवशे फोर्ट विलियम। 4 हूँ हैदर अलीनो पुत्र छुं? टीपू सुल्तान। 5 मारी परिषद में एक कायदा सभ्यने निमवामां आवतो? जवाब आवशे गवर्नर जनरल। प्रश्न 2 नो सी छे, खोटा शब्द चेकी नाखवानुं छे, साचो विधान राखवाना छे। 1 सागरना स्वामी तरीके फ्रेंचो के पोर्टुगीजो ओळखाता? तो पोर्टुगीजो ओळखाता, फ्रेंचोने आपणे चेकी दईशुं अने वाक्य फरीथी अहींया लखवानुं छे कि सागरना स्वामी तरीके पोर्टुगीजो ओळखाता। एवी रीते बीजो प्रश्न है डच वलंदाओए सौ प्रथम खालग्या पर आक्रमण कर्युं? श्रीलंका के नेपाळ? तो आवशे नेपाळ पर, श्रीलंका पर। नेपाळ छे चेकी देवानुं छे। 3 मिर्जाफरना विश्वासघातने कारणे सिराजउद्दौलानी हार थई हती? तो टीपू सुल्तानना कारणे नथी थई एटले चेकी दईशुं। 4 भारत में पोलीस तंत्रनी स्थापना
કોર્નવોલિસે કરી હતી, રોબર્ટ ક્લાઇવે નથી કરી. તો એને ચેકી દઈ અને વાક્ય ફરીથી લખીશું. 5. હૈદર અલીનું મૃત્યુ બીજા મૈસૂર વિગ્રહના સમય થયું હતું, ત્રીજા સમય નહોતું થયું. તો ત્રીજું ચેકી દઈશું અને વાક્ય ફરીથી લખીશું. પ્રશ્ન 3નો અ છે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના 1-2 વાક્યમાં જવાબ લખવાના છે. 1. યુરોપના દેશોમાં ભારતની કઈ કઈ ચીજવસ્તુઓની માંગ હતી? તો જવાબ આવશે યુરોપના દેશમાં સુતરાઉ કાપડ, રેશમી કાપડ, મરી મસાલા, તેજાના ગળી, સુરોખાર, ઇમારતી લાકડા વગેરેની માંગ હતી. 2. વાસ્કો દ ગામા કાલિકટ બંદરે ઉતર્યો ત્યારે ક્યાં રાજાનું શાસન હતું? તો વાસ્કો દ ગામા કાલિકટ બંદરે ઉતર્યો ત્યારે ત્યાં સામુદ્રિક એટલે કે જામોરીન રાજાનું શાસન હતું. 3. પ્લાસીના યુદ્ધ પછી કયા પ્રદેશ અંગ્રેજોના કબજામાં આવી ગયા હતા? તો તેના પછી મિત્રો બંગાળ છે એ અંગ્રેજોના કબજામાં આવેલું. 4. બક્સરનું યુદ્ધ કોની વચ્ચે થયું અને તેનું પરિણામ શું આવ્યું? તો બક્સરનું યુદ્ધ મિત્રો ઈસવીસન 1764માં બંગાળના પૂર્વ નવાબ મીર કાસિમ અને મુઘલ શહેનશાહ શાહ આલમ તથા અવધના નવાબના સંયુક્ત લશ્કર અને અંગ્રેજો વચ્ચે થયું, જેમાં અંગ્રેજોની જીત થઈ અને જે ત્રણે શાસકો હતા એમની હાર થઈ હતી. 5. મરાઠાઓએ પોતાના રાજ્યની કયા વિભાગમાં વહેંચ્યું હતું? તો મરાઠાઓએ પોતાના રાજ્યની સિંધિયા, હોલકર, ગાયકવાડ, ભોસલે જેવા રાજવંશોમાં વહેંચ્યું હતું. 6. અંગ્રેજોના શાસન દરમિયાન ભારતના વહીવટીતંત્રના સર્વોચ્ચ વડાને શું કહેવાય? તો એને ગવર્નર જનરલ કહેવામાં આવે છે. 7. ભારતમાં સંધિ સેવાઓ કોણે શરૂ કરી હતી? તો જવાબ આવશે કોર્નવોલિસે. 8. અંગ્રેજોના શાસન દરમિયાન ન્યાયાધીશો અન્ય કયા નામે ઓળખાયા હતા? તો અન્ય છે એ મુનસફ અને અમીન તરીકે ઓળખાતા. 9. મરાઠા યુદ્ધ પછી પેશવાને પુણેમાંથી હટાવી ક્યાં મોકલી દેવાયા? તો તેમની કાનપુર પાસે બિઠુરમાં મોકલી દેવાયા હતા. 10. મૈસૂરમાં હૈદર અલી પહેલાં કયા વંશનું શાસન હતું? તો મૈસૂરમાં હૈદર અલી પહેલાં વિજયનગર સામ્રાજ્યના તુલુ વંશનું શાસન હતું. પ્રશ્ન 3નો બી છે યોગ્ય જોડકા જોડવાના છે, જેની અંદર પહેલું છે પોર્ટુગીઝ. તો જવાબ આવશે ડી, તેઓ ફિરંગીઓ તરીકે પણ ઓળખાતા. બીજો ડચ, તો જવાબ આવશે ઈ, તેઓ વલંદા તરીકે ઓળખાતા. 3. અંગ્રેજો, જવાબ આવશે તેઓ ભારતમાં સર્વોપરી બન્યા હતા. 4. ડેનિશ, એ જવાબ આવશે તેઓ ભારતમાં વ્યાપાર આગળ વધી શક્યા નહીં. અને ફ્રેન્ચો, તો જવાબ આવશે સી, ચંદ્રગીરીના રાજા પાસેથી મદ્રાસ ચેન્નઈને પટ્ટે લઈ કોઠી સ્થાપી હતી. હવે આવશે પ્રશ્ન 4નો અ છે. નીચે આપેલા શબ્દોની સંકલ્પનાને સમજાવવાના છે. તો પહેલું છે એકાધિકાર. એકાધિકાર એટલે શું? એક હતું સત્તા, સરમુખત્યારશાહી તેમજ ઇજારો, ઠેકો, જેમાં કોઈ એકના હાથમાં સત્તાના બધા સૂત્રો હોય તો તેને એકાધિકાર કહેવાય. બીજું છે સંસ્થાન. સંસ્થાન એટલે પ્રદેશ. જે તે ક્ષેત્રમાં વ્યાપાર કરવા માટે નક્કી કરાયેલા પ્રદેશને સંસ્થાન કહે છે. ત્રીજું છે દ્વિમુખી શાસન. કોઈ પ્રદેશનું શાસન બે જુદી જુદી શાસન પદ્ધતિઓથી ચાલતું હોય તો તેને દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ કહે છે. પ્રશ્ન 4નો બી છે ઐતિહાસિક કારણો આપો, જેમાં પહેલું છે પ્લાસીના યુદ્ધમાં અંગ્રેજો સામે સિરાજઉદ્દૌલાની હાર થઈ, કારણ કે તો જવાબ જોઈશું મુર્શિદાબાદ પાસે આવેલ પ્લાસી નામના સ્થળે નવાબના સેનાએ અંગ્રેજોનો મુકાબલો કર્યો, પરંતુ મીર જાફરના વિશ્વાસઘાતને કારણે સિરાજઉદ્દૌલાની હાર થઈ. બીજો પ્રશ્ન છે અંગ્રેજો ભારતમાં સર્વોપરી બન્યા કારણ કે પ્લાસીના યુદ્ધ પછી સમગ્ર બંગાળ અંગ્રેજોના અધિકારમાં આવી ગયું. બક્સરના યુદ્ધથી અંગ્રેજોને બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાના એક અધિકારો પ્રાપ્ત થયા. ત્યારબાદ મૈસૂર વિગ્રહમાં પણ અંગ્રેજોની જીત થઈ અને મરાઠાઓની તાકાત પણ કચડી નાખવામાં આવી. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે 3. વેલેસ્લીએ ભારતીય સનદી સેવામાં આવતા બ્રિટિશરો માટે તાલીમી સંસ્થાની સ્થાપના કરી, કારણ હતું કે ઉચ્ચ વહીવટીતંત્ર, નાગરિક સેવાઓ, સેના, પોલીસ અને ન્યાયતંત્ર જેવા મહત્વપૂર્ણ વિભાગમાં ઉચ્ચ હોદ્દાઓ માટે યોગ્ય અને સક્ષમ અંગ્રેજ અધિકારીઓની નિમણૂક કરી શકે તે માટે તાલીમ સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી. હવે મિત્રો પ્રશ્ન છે 4. ટૂંક નોંધ લખવાની છે, જેમાં પહેલું છે વાસ્કો દ ગામા. તો વાસ્કો દ ગામા વિશે સરસ મજાની ટૂંક નોંધ મિત્રો અહીંયાથી તમારે લખવાની છે અને તૈયારી પણ કરી લેવાની છે. તમારી પરીક્ષામાં મિત્રો પૂછી શકે તેવો પ્રશ્ન છે. બીજો પ્રશ્ન છે કોર્નવોલિસના સુધારાઓ. તો કોર્નવોલિસના જે સુધારાઓ છે તે પણ અહીંયાથી તમારે લખવાનો રહેશે. પ્રશ્ન 3. બ્રિટિશ શાસન સમયની લશ્કરી વ્યવસ્થા. તો બ્રિટિશ શાસન સમયની લશ્કરી વ્યવસ્થા કઈ હતી તેના વિશે પણ મિત્રો સરસ મજાનો પ્રશ્ન તમારે અહીંથી લખવાનો છે. પ્રશ્ન 6. નીચે આપેલા શબ્દ ચોરસમાંથી ભારતમાં આવેલી યુરોપિયન પ્રજાઓ અંગ્રેજો દ્વારા લડાયેલા યુદ્ધો અને ગવર્નર જનરલના નામ શોધીને લખવાના છે. તો અહીંયા મિત્રો યુદ્ધોમાં જોઈએ તો પ્લાસી છે,
પછી કર્ણાટક વિગ્રહ છે, બરાબર. પછી અહીંયા ગવર્નર જનરલ ફ્રેન્ચ શાસન આવેલી પ્રજા છે, બરાબર. રોબર્ટ ક્લાઇવ છે, કોર્નવોલિસ, હેસ્ટિંગ્સ, અંગ્રેજો, ડચ અને બક્સરનું યુદ્ધ થયું. તો આ અલગ અલગ પ્રજા અંગ્રેજો લડાયેલા યુદ્ધો અને ગવર્નર જનરલના નામ છે. હવે જોઈશું ભારતમાં આવેલી યુરોપિયન પ્રજાઓ, જેમાં આપણે સૌપ્રથમ આવેલી પ્રજાઓમાં ફ્રેન્ચ, અંગ્રેજ, પોર્ટુગીઝ અને ડચ. ભારતમાં અંગ્રેજો દ્વારા લડાયેલા યુદ્ધમાં પ્લાસી, બક્સર અને કર્ણાટક વિગ્રહ. અને ભારતના ગવર્નર જનરલમાં આવશે રોબર્ટ ક્લાઇવ, કોર્નવોલિસ અને હેસ્ટિંગ્સ, બરાબર. તો આ હતો મિત્રો તમારું જે પહેલો પાર્ટ છે તેનું સ્વાધ્યાયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે. અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.